जय जगन्नाथ। नमस्कार। तपन आस्ट्रोलोजी को आपण को स्वागत। 2024 मसीहा बृहस्पति चलन एवं विभिन्न राशि मानक उपरे ताहार प्रभाव। देवगुरु तथा सौरजगतर पंचम ग्रह बृहस्पति राशि परिवर्तन करने को जाउछन्ति। 2024 मे मास 1 तारिख दिबा 1 घंटा 50 मिनिट समय मेष राशि शुक्र महाराजा राशि वृष राशि रे बृहस्पति महाग्रह प्रवेश करिवे। बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन को साधारणतः एक युगर अंत एवं एक नूतन युगर अयमारंभ बोली मध्य कहा जाए। कारण बृहस्पति पुनश्च सही राशि को फेरिबा पई 12 वर्ष समय नहीं थांती। बृहस्पतिंकर गोटे राशि रे रहणी प्राय 13 मास। तेणु वृष राशि रे बृहस्पति 2024 मे मास 1 तारिख ठारू 2025 मे मास 13 तारिख पर्यंत अवस्थान करिवे एवं एहा परे मिथुन राशि को गोचर रे प्रवेश करिवे। ज्योतिष शास्त्र रे ग्रहमानंकर गोचर को विशेष प्राधान्य दिया जाइथाए। जेतेबेले कौनसी ग्रह गोचर रे राशि परिवर्तन करिथाए सेतेबेले 12टी जाक राशि उपरे एहार शुभ और अशुभ प्रभाव देखा मिलता। किंतु बृहस्पतिंकर गोचर अथवा राशि परिवर्तन मनुष्य जीवन में स्वतंत्र प्रभाव पकाई थाए। बृहस्पति सौरमंडल सबुठारु विशालतम ग्रह। आम पृथ्वी ठारू यह 318 गुण ओजन रे भारी होइथिबारु एही बृहस्पति महाग्रहर अन्य नाम गुरु। बृहस्पतिर विशालता और गुरुत्वाकर्षण मानव तथा जीवजगत और पृथ्वी उपरे कौन प्रभाव पकाई थाए ताहा मुनि ऋषिगण स्व अर्धभाषायु विभिन्न ज्योतिष शास्त्र वर्णना करिसंति। महान कवि कालिदास तांकर रचित उत्तर कालामृत ग्रंथरे बृहस्पतिंकर विभिन्न कारकत्व तथा अधिकार विषय वर्णना करने को जाई कहिसंति जे एहा एक विराटकाय ग्रह। एहार चारिपटे अनेक उपग्रह घूरी बुलुछंती। गुरुर गौरव आकार एवं गुण मध्य रही। गुण भितर धर्म, नैतिकता, ज्ञान, परोपकार, त्याग, सात्विकता प्रभृति उत्तम गुणर प्रतिनिधित्व गुरु बा बृहस्पति महाग्रह करिथाए। एहार गौरव एहाकु गुरु रूप में प्रतिष्ठित करिथाए। एहार दैवीय प्रभाव रे मनुष्य शिक्षक, गुरु और अध्यापक रूपे कार्य करी समाज रे संस्कार आनिथाए। नैतिकतार प्रतीक होइथिबारु वकील, बारिस्टर तथा जज रूप में यह मनुष्य को सफलतार शीर्ष शिखर में पहुँचाई थाए। गुरु आकार में बहुत बड़ होइथिबारु एहार प्रभाव रे प्रत्येक जिनिसर वृद्धि घटी थाए। धन और प्राचुर्यर वृद्धि रे बृहस्पतिर पूर्ण प्रभाव रही बेले परिवार रे पुत्र संतान उत्पत्ति और कन्या संतान पति वा स्वामी लाभ उपर मध्य बृहस्पतिंकर पूर्ण प्रभाव रुहे। बृहस्पति को ब्राह्मण ग्रह रूपे विवेचना करा जाउथिबारु एहा मनुष्य को ब्राह्मणत्व प्रदान करिथाए। एतद् व्यतीत बृहस्पति ठारू एही सबु विषय मध्य विचार करा जाए, यथा ब्राह्मण, शिक्षक, कर्तव्य, रथ, गाई, सेना, धन, मीमांसा, घोड़ा, दही, प्रताप, स्थूल शरीर, कीर्ति, तर्क, ज्योतिष, पुत्र, सेनाबाहिनी, पेट और पेट रोग, वेदांत, पितामह, प्रासाद, शिशिर ऋतु, देवता, तप, दान, धर्म, परोपकार, समदृष्टि, उत्तराभिमुखी, गोल, हलदिया रंग, सांग, उपस्थापना शैली, मेद,
ନୂତନ ଗୃହସୁଖ, ବୃଦ୍ଧ, ମନ୍ତ୍ର, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, କାବ୍ୟ, ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ, ସିଂହାସନ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ରତ୍ନ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟର ବିଚାରକୁ ଜାଣିବା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆଭୂଷଣ, ପୋଖରାଜ ରତ୍ନ, ଶିବ ପୂଜା, ଧର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କଠୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ଭାବ ଧନୁରାଶି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ମୀନ ରାଶି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜ ରାଶି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ କର୍କଟ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ମକର ନିଚ ରାଶି। ଗ୍ରହ ଜଗତରେ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ, ଶନି ସମ ଏବଂ ବୁଧ ଓ ଶୁକ୍ର ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ପ୍ରବେଶରେ କେଉଁ ରାଶି କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମେଷ ରାଶି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ସମୟ। ପ୍ରଚୁର ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା। ସଦ୍ବ୍ୟୟ ଶରୀର ପୀଡ଼ାର ସୂଚନା ଦିଏ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। କୁଟୁମ୍ବରେ କଳହର ଆଭାସ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ରହିଛି। ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନରତ କରାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସହିତ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସୌଜନ୍ୟରୁ ଭୂମି ତଥା ଗୃହ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଗୌରବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମିଥୁନ ରାଶି। ହଠାତ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ କର୍ମରେ ହାନି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଘଟିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ମିତ୍ରମାନେ କରଛଡ଼ା ଦେବେ। ସ୍ଥିରୀକୃତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ଅଥବା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧନ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। ଭାତୃବିବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ଏ ଉଭୟ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଘଟିପାରେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଓ ସନ୍ତାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସିଂହ ରାଶି। ମାତୃଭକ୍ତ ହେବେ। ଜମି ଓ ଗୃହ ଲାଭର ସୂଚନା। ବନ୍ଧୁ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି। ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ନେଇ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ଧନ ଲାଭ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ଅବିଳମ୍ବେ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନେବେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉପନୀତ। ଭ୍ରାତୃବିବାଦ ଉପଶମ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିପାରିବେ। ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ହେବେ। ମଧୁର ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବେ। ସ୍ନାୟୁଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଘଟିପାରେ। ଶିରରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ତୁଳା ରାଶି। ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭ୍ରାତୃସୌଖ୍ୟରେ ହ୍ରାସ। ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ଅଚାନକ ଆସିପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି କିଣିପାରନ୍ତି ତଥା ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଶେଷତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିବାଦର ଆଶା ଅଧିକା। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ବିଛା ରାଶି। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଧନଲାଭର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସମୟ ସମୟରେ ମାରକ ଭଳି ସମୟ ଆସିପାରେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ। ପରିବାରରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଧନୁ ରାଶି। ପରାକ୍ରମୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ନୂତନ ଗୃହ ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ବଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଷତି ହେବା ପରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ
ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବେ। ମକର ରାଶି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଭଲ ସମୟ ଉପନୀତ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ତଥା ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ସଫଳତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଭ୍ରାତୃବର୍ଗରେ ସୌଖ୍ୟ। ନିଜ ପରାକ୍ରମରେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ମଧୁମେହ ରୋଗ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିବାର ତଥା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମହଲରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖାଦେବ। ଯାନବାହନ ତଥା ଜାଗାବାଡ଼ି କିଣାରେ ମନ ଦେବେ। ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସଦ୍ ବ୍ୟୟରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କଥା କହିବେ। ମାତୃଭକ୍ତ ହେବେ। ପରୋପକାରରେ ମନ ଦେବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୀନ ରାଶି, ପରୋକ୍ଷରେ ଧନଲାଭର ସୂଚନା। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ସମୟ। ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ନିଜ ପରାକ୍ରମରେ ବଳିୟାନ। ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦ ଏବଂ ସମାଧାନ ଉଭୟ ଦେଖାଯାଏ। ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ସମୟରେ ଝଗଡ଼ା ପୁଣି ସମାଧାନ। ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶୁଭତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ବ୍ରୂଂ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଜପ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବାମନ ପୁରାଣ ପଠନରେ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳିବ। ସର୍ବୋପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତ୍ୟହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।